1008, 16,000 और 9 लाख। उनकी कोई भी रचना नहीं है। ये आज तक मैंने क्लैरिफाई नहीं किया था, आज क्लैरिफाई कर रहा हूँ बेहद के बच्चों को, क्योंकि 108 निराकारी रूप में 198 करोड़ साल पहले रचना की छोटू राम ने। फिर इसको 15 लाख साल पहले धरती पर लेकर आए छोटू राम, 108 को निराकार पहली वाली को। उसकी जगह पर हमारे परम धाम में ये सब हुआ। जो रचना भी हुई, छोटू राम की भी रचना और छोटू राम से बड़ी आत्मा की भी रचना, दो आत्माओं की रचना ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दो ही की। इसका एक का नाम छोटू राम दिया है, जो छोटा है, और बड़ा है उसका नाम बलराम दिया। तो 108 की जगह 1008 की रचना की 15 लाख साल पहले, जो परम धाम में काम कर रहे हैं। फिर बाद में उनको समय आने पर अभी नीचे 108 को तो पहले से 15 लाख साल पहले नीचे लेकर आए थे छोटू राम। 500 किलोमीटर ऊपर गोला बना के काम कर रहे थे। अभी 5000 किलोमीटर पे गोला बना के वहाँ 108 और 1008 दोनों काम कर रहे हैं आकारी रूप में। तो 108 और 1008 का साकारी भी रूप है और आकारी रूप है। 16,000 9 लाख का नहीं है। और बेहद की आत्माओं ने किसी ने भी कोई रचना नहीं की। ये सभी 5000 साल से ही साकार में आए, धरती पर जन्म मरण के चक्र में आते गए। इसलिए उन्होंने कोई भी रचना नहीं की। बाकी धरती पर जो भी मनुष्य देखते हो, जो 33 कोटि देवी देवता हैं, वो G2 से आई 198 करोड़ साल पहले। 198 करोड़ साल पहले माना ब्रह्मांड का पहला पराग पूरा हो गया था, दूसरा पराग तो शुरू होने की तैयारी थी। तब ऑलमाइटी बेहद के विश्व के पीएम के साथ निराकार रूप में इस ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में आए थे। हमारा ब्रह्मांड तब अस्त व्यस्त था। तो उसी टाइम जो पहले पराग, ब्रह्मा के 50 साल पहले, मतलब पहले पराग की जो देवता असुर मनुष्य ये सब अस्त व्यस्त नीचे बने थे और ब्रह्मांड में बहुत पावर लॉस था। ना के बराबर ब्रह्मांड जैसा लगता था, जैसे टूटा फूटा ब्रह्मांड ऐसा लगता था। तो आकर तुरंत जो ऑलमाइटी ने पहली रचना की, जिसको बलराम कहा, उसको तुरंत ही बोला इस ब्रह्मांड को ठीक करो। उसको ड्यूटी दी ब्रह्मांड को ठीक करने की। उसने शिव ने अपने अंदर से शक्ति निकालकर शिव शक्ति का पाठ बजाया। 198 करोड़ साल पूरे ब्रह्मांड की रचना की, मतलब संरचना की, मतलब संरक्षण किया 198 करोड़ साल। और वही 198 करोड़ साल से इस ब्रह्मांड को चला रहे थे शिव शक्ति बन के। फिर उन्होंने अपना एक, शिव शक्ति ने मिलकर एक रूप निकाला जो विष्णु का पाठ बजा रहा था। अब ब्रह्मा का पाठ जो 33 कोटि देवता जो G2 से आए, उसी में से किसी एक ने ब्रह्मा का पाठ बजाया। तो 33 कोटि देवता भी G2 से आए हैं। उन्होंने निराकारी परमधाम में आए, फिर आकारी नीचे आते गए और उन्होंने अपने अंदर से अनेक रूप निकाल के अनेक रचना की है। 33 कोटि देवी देवताओं ने आकारी रूप में रहे तब बहुत रचना की है। तो 33 कोटि देवी देवताओं की रचना मल्टीप्लाई होती गई। बाकी रहे जो आज देख रहे हो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय जो है, वो हमने बोला है अलग अलग जगह से, कोई अलग अलग गैलेक्सियों से आया है, कोई दूसरे सोलर सिस्टम से आया है और अपनी अपनी संस्कृति ऊपर से ही लेके आए हैं। इसलिए यहाँ धरती पर आकर भी वो उसका रचयिता सूक्ष्मोतन में भी है और वो रचना आकर स्थूलोतन में है। संस्कृति माना अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की स्थापना की। सूक्ष्मोतन भरा पड़ा है, इसलिए जो सूक्ष्मोतन से स्थूल पर आए, कभी भी धरती पर 250 करोड़ से कभी भी नहीं हुआ, कलयुग के अंत में भी। इस बार ये इतने अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय वाले यहाँ आए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएंगे। दूसरों ने बोला है जजमेंट डे पे जजमेंट होगा, सबकी आत्माओं का जजमेंट होगा। तो अलग अलग लोगों ने बोला है क़यामत का दिन, जजमेंट डे, सब।
तो मगर इनको ये सभी को नहीं पता है, ये सभी अपने अपने मैसेंजरों को या पैगंबरों को कह रहे हैं, मगर ये पैगंबर ऑलमाइटी ऑथोरिटी, ये जो मैसेंजर हैं, पैगंबर हैं, वो बहुत ये दूर दूर से, कोई गैलेक्सी का रचयिता है, कोई यूनिवर्स का है, साधारण मतलब कोई 2-3 कला वाली, धर्मपिता भी 2-3 कला की आत्मा है, कोई 4-5 कला की आत्मा है ये, और यहाँ आकर इन्होंने बहुत उनमें से पावर वेस्ट किया है, रचना करने में बहुत पावर वेस्ट किया है, इसलिए इन लोगों के पास पावर बचा नहीं है। इसलिए अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदायों का ग्रेट 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 ग्रैंडफादर जब आएगा, प्रत्यक्ष होगा साक्षात्कारों से, तो वो सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति देगा। केवल बेहद की आत्माएं या 33 कोटि देवता ही जीवन मुक्ति में जाएंगे। इसलिए यहाँ धरती पर बहुत मिक्स हुए पड़े हैं अनेक धर्म मठ संप्रदाय में। पहले सूक्ष्मोत्तर में मिक्स में हो गए, वहाँ कहीं ना कहीं कर्म बंधन में सूक्ष्मोत्तर में आए, फिर स्थूलोत्तर में आए। तो कर्म बंधन में होने के कारण सभी कहीं ना कहीं मिक्स होते गए। और 5 तत्वों में आत्मा पर आवरण इतना भारी लगा पड़ा है कि किसी को कुछ भी नहीं पता कि मेरा रचयिता कौन है, मैं कौन से ग्रह से या सोलर सिस्टम या गैलेक्सी या यूनिवर्स से या ग्रेट यूनिवर्स या G2 से आया हूँ, किसी को कुछ भी नहीं पता। जब तक आत्मा स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक कुछ भी नहीं पता लगेगा। अंत में तो सब बेहद की आत्मा अपनी पावर से, अपनी ओन पावर से जगाएंगे और सारे विश्व में परम लाइट देंगे, सबको दिव्य दृष्टि देंगे, तब सब जानेंगे। बेहद के 16,000 की और 9 लाख की भी रचना केवल 5,000 साल पहले, कृष्ण अवतार से थोड़े समय पहले छोटू राम ने अपने गोले, निराकारी गोले में रहकर किया था। अपना गोले में आत्माएं निराकारी बनाई थी, फिर उसको वहाँ आकारी बनाकर उसको धरती पर सूक्ष्म शरीर के साथ उतारा था। वो सभी आत्माएं पहली बार ही धरती पर जन्म ले कर रही थी, उनको क्या पाठ बजाना क्या नहीं सब फिक्स किया गया था। तो 9 लाख धरती पर बड़े बड़े, सारी धरती पर 9 लाख की ड्यूटी बड़े बड़े साहूकार थे। 16,000 जो थे छोटे बड़े राजाओं के यहाँ मंत्री महामंत्री थे। 108 राजाएं महाराजाएं बने थे, महाराजा बने थे, 1008 छोटे राजा बने थे। ये सबका रोल था। अंत में ऐसा प्लान था कि सब मिलेंगे और सब मिलकर अच्छा करेंगे, मगर वो प्लान प्रैक्टिकल नहीं था, सही ढंग से नहीं था। तत्व परिवर्तन का ज्ञान उसी टाइम नहीं था। कृष्ण अवतार के वक्त तत्व परिवर्तन का ज्ञान नहीं था, इसलिए न चाहते हुए भी कृष्ण को महाभारत का युद्ध करना पड़ा, और जो हुआ सब हिसाब नहीं है। अगर उसी टाइम तत्व परिवर्तन का ज्ञान होता, धरती पर एक जगह पे 10 कला का परम लाइट का गोला उतार कर अगर सबके अंदर ये रख लेते सभी को, तो तत्व परिवर्तन हो जाता। मगर वो ज्ञान किसी को नहीं था, तत्व परिवर्तन का ज्ञान कुछ भी नहीं था। आज जो ज्ञान दे रहे हैं उसी में से एक पैसे का भी ज्ञान उसी टाइम नहीं था। इसलिए कृष्ण अवतार में विश्व परिवर्तन नहीं हुआ, और रामावतार के वक्त का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये तो अभी ऑलमाइटी जब साकार में आता है, स्वयं खुद आता है, तो ही ये सारा जज कर पाता है तत्व परिवर्तन का ज्ञान। तत्वों को, तत्व कैसे बने, निराकारी से आकारी से साकारी क्यों बने, कैसे बने, और फिर वापस आकारी से साकारी से आकारी और आकारी से निराकारी कैसे बनेंगे। तो तत्व परिवर्तन का ज्ञान जो प्रैक्टिकल आते, बहुत मेहनत के बाद ये समझ में आता है। इतना आसान चीज नहीं है सब समझना। इसलिए बेहद की आत्मा भी एक वीडियो कई बार सुनेंगे तब ज्ञान आएगा। परम शांति। పరమ శాంతి బేహద్ పరివారమునకు, బేహద్ బీజ్ రూపీ ఆత్మలకు, బేహద్ బాపు చెప్తున్నటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్, బాపూజీ 108,008 16,900
బేహద్ పిల్లలు బీజరూపి ఆత్మలు వారి రచన వారి కర్తవ్యం గురించి స్పెషల్ పాయింట్స్ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటివరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు పరం మహాశాంతి. ఎవరైతే బేహద్దు పిల్లలు అని నేను చెప్తూ ఉన్నానో వాళ్ళే 108, 1008, 16,000, 9 లక్షల మంది. వీళ్ళు ఏమీ కూడా రచన అనేది చేయలేదు. వీరి రచన అసలు లేనే లేదు. ఈ విషయం నేను ఇప్పటి వరకు క్లారిఫై చేయలేదు అని అంటున్నారు బాపూజీ. అంటే ఇప్పటి వరకు వీళ్ళ యొక్క విషయము స్పష్టంగా నేను మీకు తెలపలేదు. ఈరోజు చాలా క్లారిఫై చేస్తూ ఉన్నాను. బేహద్దు పిల్లలు ఎవరైతే 108 మంది ఉన్నారో వారు నిరాకారి రూపంలో 198 కోట్ల సంవత్సరాల పూర్వం చోటూరాం రచన చేశారు. మరలా 15 లక్షల సంవత్సరాల పూర్వం భూమిపైకి వారు ఈ యొక్క భూమిపైకి ఉండటం జరిగింది. చోటూరాం 108 మందిని నిరాకారిగా ఫస్ట్ రచన చేశారు. అది ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామం. అంటే 108 మంది ఆత్మల యొక్క రచన ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామంలో జరిగినది. ఏదైతే రచన జరిగిందో అది బేహద్ ఆకారి బాపు చోటూరాం బాపు అనగా బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ ఈ బ్రహ్మాండంలోకి అనగా పరంధామంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన ద్వారా రచయించబడినటువంటి రెండవ రచన చోటూరాం. ఆయన ద్వారా 108 మంది బేహద్ బీజరూపి ఆత్మని రచన చేశారు. ఇది ఆత్మల రచన జరిగింది. బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ బేహద్కే బేహద్ కళల నుండి విశ్వ మహాపరివర్తన కోసం మల్టీ యూనివర్స్లో ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ని బ్లాక్ డాట్ను సరి చేయటం కోసం ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామంలోకి వచ్చి ఫస్ట్ ఒక రచన అనేది చేశారు. ఫస్ట్ రచనని బలరాం అని అంటాం, తర్వాత ఆయన్ని చోటూరాం అంటాం జరిగింది. అన్నిటికంటే చిన్నవాడు చోటూరాం, పెద్దవాడు బలరాం. అంటే ఫస్ట్ బలరాం రచన చేశారు, తర్వాత చోటూరాం రచన చేశారు. 108 మంది తర్వాత 1008 మందిని రచన చేశారు. ఇది 15 లక్షల పూర్వం అన్నమాట. ఏదైతే పరంధామంలో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళో తర్వాత సమయం వచ్చినప్పుడు వారు 108 మంది ఫస్ట్ 15 లక్షల సంవత్సరాల పూర్వం కిందకి రావటం అనేది జరిగింది. అంటే పరంధామం నుండి కిందకు వచ్చారు. 500 కిలోమీటర్ల పైన ఒక గోళాకారంగా పరం లైట్ ఒక వాహనాన్ని గ్లోబ్ని అనుకోండి దాన్ని క్రియేట్ చేసుకొని దాని లోపల ఉన్నారు. ఇప్పుడైతే 5,000 కిలోమీటర్లకు పైకి ఆ యొక్క గోళము వెళ్ళిపోయింది, అక్కడ తయారు చేసుకున్నారు. 108, 1008 మంది పని చేస్తూనే ఉన్నారు 15 లక్షల సంవత్సరాల నుండి. ఆకారి రూపంలో వీరి యొక్క కర్తవ్యం చాలా గొప్ప మహిమాన్వితం. 108, 1008 మంది సాకార రూపంలో ఆకారి రూపం నుండి వచ్చారు. 16,000, 9 లక్షల మంది కాదు, కేవలం 108, 1008 మందే ఆకారి నుండి సాకారిగా అయ్యారు. అందుకనే వీరిని బేహద్ ఆత్మలు అని అంటారు. వీళ్ళని ఎవ్వరూ రచన అనేది చేయలేదు. వీరికి రచన కూడా ఏమీ లేనే లేదు. ఇప్పుడు 5,000 సంవత్సరాల నుండి సాకార రూపంలో భూమి మీదకు అవతరించి జన్మ మరణ చక్రంలోకి వస్తూ ఉన్నారు. అందుకనే వారికి పైన ఏ రచన అనేది లేనే లేదు. ఇక భూమి మీదకి మనుషులుగా వచ్చిన తర్వాత వారి కార్యక్రమం, వారి డ్యూటీ అనేది ప్రారంభించారు. ఏదైతే 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు ఉన్నారు అని అంటూ ఉన్నారో వాళ్ళు G2 నుండి వచ్చినటువంటి గొప్ప ఆత్మలు. 198 కోట్ల సంవత్సరాల పూర్వం నుండి
వచ్చినటువంటి ఆత్మలు 198 కోట్ల సంవత్సరాలు అనగా ఈ బ్రహ్మాండం ఫస్ట్ పరార్థంలో అన్నమాట. రెండవ పరార్థం ప్రారంభం అవుతూ ఉంది. అప్పుడు ఆల్మైటీ అథారిటీ విశ్వం బేహద్ విశ్వంలో నుండి వచ్చిన బేహద్ పిఎంతో పాటు నిరాకారి రూపంలో ఈ బ్రహ్మాండంలో ఉంటూ అస్తవ్యస్తమైనటువంటి ఈ బ్రహ్మాండాన్ని సరిచేయుటకు, మల్టీ యూనివర్స్ వరకు పూర్తి సరిచేయుటకు నిమిత్తమై వచ్చారు. ఆ టైంలో ఫస్ట్ బ్రహ్మకు 50 సంవత్సరాలు లాస్ట్లో ఉన్నదన్నమాట. దీని యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు బ్రహ్మాండం యొక్క ఆయుష్ అయితే అర్ధాయుష్ అనగా 50 ఇయర్స్ అయిపోయింది బ్రహ్మకి. అప్పుడు దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో దేవతలు అసురులు అందరూ కూడా మానవులైపోయారు. అస్తవ్యస్తంగా అయిపోయింది ఈ బ్రహ్మాండం. అంటే ఈ బ్రహ్మాండం దేవతలు కూడా పూర్తి ఏమయ్యారు? అసురులు అయిపోయారు. అసురులుగానే ఉన్నారు. అందుకని ఈ బ్రహ్మాండాన్ని పూర్తిగా పవర్ లాస్ అయిపోయింది, అసలు లేదనే చెప్పచ్చు. ఎలా ఉంది అంటే ఈ బ్రహ్మాండం ముక్కలు ముక్కలుగా చాలా బలహీనంగా అయిపోయింది. వెంటనే ఆల్మైటీ అథారిటీ ఫస్ట్ రచన బలరాం వెంటనే నేను ఈ బ్రహ్మాండాన్ని సరిచేస్తాను అని చెప్పారు. డ్యూటీ తీసుకున్నారు. ఈ బ్రహ్మాండాన్ని సరిచేయటానికి శివుణ్ణి రూపంలో ఆయన ఉంటూ తన లోపల నుంచి శక్తిని బయటికి తీశారు. అంటే నిరాకారి రూపంలో పరంధామంలో రచన చేశారు కదా ఆల్మైటీ అథారిటీ. అప్పటికే ఆ బ్రహ్మాండం యొక్క శివుడి దగ్గర పవర్ లేదు. ఆయన పూర్తిగా డౌన్ స్టేజ్లోకి వచ్చేశారు. అందుకని ఈ బ్రహ్మాండాన్ని సరిచేయటానికి బలరాం అనేటువంటి ప్రప్రదమైనటువంటి ఆత్మ బాధ్యత తీసుకొని తన లోపల ఉన్నటువంటి శక్తిని బయటికి తీసి శివశక్తులుగా పాత్ర ప్లే చేశారు. 198 కోట్ల సంవత్సరాల పూర్వమే బ్రహ్మాండంని రక్షించటానికి ఈ విధంగా జరిగింది. అంటే ఏంటి? స్వరక్షణ చేసుకున్నారు అని కాదు. 198 కోట్ల సంవత్సరాల నుండి వాళ్ళు ఈ బ్రహ్మాండాన్ని నడిపిస్తూ ఉన్నారు శివశక్తులుగా అయ్యి. వీరు శివశక్తులుగా ఏకరూపంగా ఉంటూ ఉంటారు. మళ్ళీ బయటికి శివశక్తుల్లాగా విడిపోతూ ఉంటారు. ఏ విధంగా ఆ విష్ణు పార్ట్ ప్లే చేస్తూ ఉన్నారో, బ్రహ్మ తన పాత్రను ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. 33 కోట్ల దేవతలు G2 నుండి వచ్చారు. వారందరూ కూడా ఇక్కడ ఒకరు బ్రహ్మ పాత్రని ప్లే చేశారు. 33 కోట్ల దేవతలు G2 నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు నిరాకారి రూపంలో పరంధామంలోకి వచ్చారు. ఆకారిగా క్రిందకు దిగారు. తర్వాత సాకార రూపంలోకి రావటం జరిగింది. వాళ్ళ లోపల నుంచి అనేక రచన అనేది చేయటం జరిగింది. అంటే ఎక్కువగా ఈ భూమి మీద ఉన్నది 33 కోట్ల దేవతల యొక్క రచన. 108,000 మందికి ఎక్కువ రచన అనేది లేనే లేదు. 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు ఆకారి రూపంలో ఉన్నారు. అనేక రచన చేయటం వల్ల వాళ్ళ రచన మొత్తం కూడా మల్టీ వర్స్ వరకు నిండిపోయింది. ఇక మిగిలినటువంటి ఇక్కడ అనేక ధర్మాలు, అనేక మతాలు, అనేక సంప్రదాయాలు ఏవైతే వచ్చినాయో వాళ్ళ గురించి నేను చాలా చోట్ల చాలా వీడియోల్లో కూడా చెప్పాను. వీళ్ళందరూ వేరే వేరే గెలాక్సీ నుంచి వచ్చారని, కొంతమంది వేరే సోలార్ సిస్టమ్ నుండి వచ్చారని, వారి యొక్క సంస్కృతి సభ్యతలను పైనుండి తీసుకొని వచ్చి ఈ భూమి మీదకు వచ్చి వాళ్ళు స్థాపన చేశారు అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. సూక్ష్మవతనం మొత్తం కూడా ఈ యొక్క ధర్మపితలతోటి వేరే డైమెన్షన్ నుండి, వేరే యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళంతా నిండిపోయి ఉన్నారు. అందుకనే సూక్ష్మవతనం నుండి స్థూల వతనానికి ఇప్పుడు కార్యక్రమం అంతా కూడా నడుస్తూ ఉంది. మరి భగవంతుడి గురించి చెప్తారు కదా, కుదాతాల నూరు రూపంలోకి స్వయంగా వచ్చి కబ్రులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ తీసుకొని వెళ్తారు అని. ఇతరులకు జడ్జిమెంట్ డే గురించి కూడా అనేక ధర్మాల వాళ్ళు కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. అందరూ ఆత్మలు జడ్జిమెంట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఏదైతే ప్రమాదకరమైనటువంటి రోజు ఉందో అది జడ్జిమెంట్ డే అని చెప్పారు. ఇక్కడ అందరూ కూడా ఆత్మలు
సాకారంలోకి వచ్చేసిన తర్వాత ఈ బ్రహ్మాండం నుండి పరివర్తన కార్యక్రమాన్ని స్థాపన చేయటం జరిగింది. వారి వారికి మెసెంజర్సు, పైగంబర్లు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. వారు వారి యొక్క ఫాలోవర్స్ని, వారి యొక్క అనుచరులను అనేక ధర్మ స్థాపన చేయుటకు, ధర్మాన్ని విస్తారం చేయుటకు పంపించి ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ అందరూ కూడా మిక్స్ అయిపోయి ఉన్నారు. ఇలాగ రచన చేయటం వల్ల వాళ్ళు పవర్ చాలా లాస్ అయ్యారు, పవరుని రక్షించుకోలేదు. అందుకని అనేక ధర్మాలు, మఠాలు, సంప్రదాయాలు గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్గా బాప అయిపోయారు. ప్రత్యక్షం సాక్షాత్కారాల ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ రూపంలో. ఇప్పుడు అందరికీ కూడా ముక్తి, జీవన్ముక్తి ఇవ్వాలి. కేవలం బేహద్దు ఆత్మలు 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు జీవన్ముక్తిలోకి వెళ్తారు. మిగతా ఈ భూమి మీద చాలామంది అనేక యూనివర్సుల నుంచి, మల్టీ యూనివర్సుల నుంచి, లేక గెలాక్సీల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ముక్తి పొందుతారు. అనేక ధర్మాలు, మఠాలు, సంప్రదాయాలు ఇలా సూక్ష్మ మాత్రంలో మిక్స్ అయిపోయి ఉన్నాయి. వారికి కర్మ బంధనాలు సూక్ష్మ వతనం నుండే వచ్చినాయి. ఈ స్థూల వతనంలోకి వచ్చేటప్పటికి కర్మ బంధనాలు ఉన్న కారణం వల్ల ఎక్కడో అక్కడ అనేక ధర్మంలోకి కన్వర్ట్ అయిపోతూ వచ్చారు. దీన్ని మిక్స్ అయిపోయారు. పరధర్మంలోకి వెళ్ళిపోవటం, పంచతత్వాల ఆత్మలుగా వారు శరీరాలను ధరించిన వాళ్ళు కావటం వల్ల ఆవరణలు వారికి చాలా బరువైపోయినాయి. జీటు నుండి వచ్చిన పంచతత్వాల్లో ఈ యొక్క శరీరాన్ని ధరించిన కారణం వల్ల అనేక మంది కర్మ బంధనాల వలన ఆత్మలోకి ఆవరణలు అంటుకున్నాయి. అందుకనే వాళ్ళు ఏమీ కూడా తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు, చేయలేకపోతూ ఉన్నారు. నా యొక్క రచయిత ఎవరు అనేది వాళ్ళకి ఇంకా అర్థం కాల. నేనెవరు, ఏ గ్రహం నుండి వచ్చాను, ఏ సోలార్ సిస్టమ్ నుండి వచ్చాను, ఏ గెలాక్సీ నుండి వచ్చాను, యూనివర్స్ నుండి వచ్చాను, గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చాను అనేది వాళ్ళకు అస్సలు తెలియటం లేదు. ఎంతవరకు అయితే ఆత్మస్వరూపంగా కారో అంతవరకు వాళ్ళకు తెలియదు. అంతిమంలో అందరూ బేహద్ ఆత్మలు తమ యొక్క పవర్ తోటి తమ యొక్క మేల్కొంటూ ఆత్మల్ని మేల్కొల్పుకున్నప్పుడు జ్ఞానోదయం అవుతుంది. విశ్వం మొత్తం పైన కూడా పరం లైట్ను వ్యాపింపచేస్తూ ఉంటారు. అందరికీ దివ్య దృష్టి ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అందరూ తెలుసుకుంటారు. బేహద్ 16,000 మంది, 9 లక్షల మంది రచన కేవలం 5,000 సంవత్సరాల పూర్వం కృష్ణావతారం నుండే కొద్ది సమయం ముందు, అనగా చోటూరాం తన యొక్క గోళంలో, నిరాకారి గోళంలో ఉంటూ చేస్తూ వచ్చారు. ఈ యొక్క 16,000, 9 లక్షల మంది 5,000 సంవత్సరాల పూర్వమే కృష్ణావతారానికి కొద్దిగా ముందు చోటూరాము ఈ బ్రహ్మాండంలో ఏదైతే పరం లైట్ గోళాన్ని తయారు చేసుకున్నారో అక్కడ నిరాకారిగా ఉండి వీళ్ళను రచన చేశారు. నిరాకారిగా తయారు చేసిన తర్వాత వీళ్ళు ఆకారిగా అయ్యి భూమి మీద సూక్ష్మ శరీరంతో పాటు దిగారు. ఆత్మలందరూ ఫస్ట్ ఈ భూమి మీద రావటంతో బరువైన తత్వాలను తీసుకొని సాకారంగా జన్మ తీసుకొని వచ్చేశారు. వీళ్ళు ఏం పాత్ర ప్లే చేశారు, ఏమిటి అనేది ఫిక్స్ చేసుకున్నారు అందరూ. 9 లక్షల మంది భూమి మీద పెద్ద పెద్ద రాజుల్లాగా, మహారాజుల్లాగా కూడా ఉన్నారు. 9 లక్షల మంది డ్యూటీ చాలా పెద్ద షావుకారులుగా ఉన్నారు. 1008 మంది మహారాజులైతే 108 మంది కూడా పెద్ద పెద్ద మహారాజులు ఉన్నారు. ఇక 9 లక్షల మంది షావుకారులుగా ఉన్నారు. 16,000 మంది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మహామంత్రులుగా ఉన్నారు. ఇలాగా వాళ్ళు ప్లాన్ వేసుకొని వాళ్ళ రోల్ని, వాళ్ళ పాత్రని ప్లే చేస్తూ వచ్చారు. అందరూ కలిసి ఈ యొక్క బ్రహ్మాండాన్ని నుండి పరివర్తన ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నారు. కానీ ఆ ప్లాన్ ప్రాక్టికల్గా కాలేదు, సరైనటువంటి పద్ధతిలో కూడా కాలేదు. తత్వాల పరివర్తన
కు ఆధారము జ్ఞానము. ఆ సమయంలో జ్ఞానము అనేది కృష్ణ అవతారంలో తత్వాల పరివర్తన జ్ఞానం అనేది ఇవ్వలేదు. అందుకనే కోరుకున్నప్పటికీ కూడా కృష్ణ అవతారంలో పరివర్తన చేయలేక కృష్ణుడు మహాభారత యుద్ధాన్ని వద్దనుకున్నా చేయించాల్సి వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా మీ అందరికీ తెలిసినవే. తత్వ పరివర్తన జ్ఞానంతో ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరివర్తన అనేది చేయటం జరుగుతుంది. ఈ బ్రహ్మాండాన్ని పరివర్తన చెయ్యాలి అంటే భూమిపైన 10 కళల పరం లైట్ పవర్ని గోళమును దించి పూర్తిగా తత్వాలను పరివర్తన చెయ్యాలి. దీని తత్వ పరివర్తన అంటారు. అయితే జ్ఞానం ఎవరి దగ్గర లేదు దీనికి సంబంధించింది. తత్వ పరివర్తన యొక్క జ్ఞానం లేని కారణం వల్ల ఆ రోజు ఆ టైంలో ఆ పని జరగలేదు. ఇప్పుడు ఏదైతే జ్ఞానం ఆల్మైటీ అథారిటీ భూమి మీదకి తీసుకొని వచ్చి అందరికీ ఇస్తూ ఉన్నారో అప్పటి నుండి విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం స్టార్ట్ అవుతుంది. రామ అవతారంలో ఏదైతే ప్రశ్న వచ్చిందో అక్కడ కూడా రామరాజ్య స్థాపన జరగలేదు. అందుకని ఆల్మైటీ అథారిటీ సాకార రూపంలోకి రావాల్సి వచ్చింది. స్వయంగా వచ్చి మొత్తం కూడా జడ్జి చేశారు. స్వపరివర్తన జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు. తత్వాల పరివర్తన ఎలా అవుతుంది, నిరాకారి నుండి ఆకారిగా, ఆకారి నుండి సాకారిగా ఎలా అయ్యారు, ఎలా అవ్వాలి అనేది అన్నీ చెప్తూ వాపసు మళ్ళా సాకారి నుండి ఆకారిగా, ఆకారి నుండి నిరాకారిగా ఎలా అవ్వాలో సంపూర్ణ జ్ఞానాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. తత్వ పరివర్తన జ్ఞానం ప్రాక్టికల్లోకి వచ్చింది. చాలా కష్టపడిన తర్వాత అందరికీ కూడా దీని గురించి అర్థం చేయించడం జరిగింది. ఇది అంత సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదు, అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకని బేహద్ ఆత్మ కూడా ఈ వీడియోలను చాలాసార్లు చూస్తూ ఉండాలి. చూసినప్పుడే అర్థం అనేది అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ యొక్క తత్వ పరివర్తన అనేది జరుగుతుంది. ఎవరి డ్యూటీ ఎవరు ఏ విధంగా చెయ్యాలో అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే. బేహద్కే బేహద్ పరం మహాశాంతి హే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మీకు బాపూజీ రోజు పెట్టేటువంటి తెలుగు వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. మీరు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. విశ్వ పరివర్తన కోసం మీరు కూడా దోహదం చేయండి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి. బేహద్ పరివారమునకు